أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں آپ تمام آپ کو آج کے جو ہے اس سبق نمبر 17 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم کچھ پچھلے اسباق سے سوالات لیں گے۔ المستقیم کا ترجمہ کیجئے۔ سچا، راستہ، سیدھا، نعمت۔ جی المستقیم۔ ہاں جی، المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ حقد کا معنی بتائیے۔ گرہ، جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، گرہیں، حسد کرنے والا۔ ABCD۔ حقد، گرہیں۔ اعبدو کا معنی بتائیے۔ عبادت کرنا، میں عبادت کرتا ہوں، جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنے والا۔ ABCD۔ جی آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم کچھ جو ہے خاص نزول قرآن کی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ گرامر میں ضربہ، سمع، علمہ، عاملہ جو ہے ان افعال سے جو ہے وہ فعل امر جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس طرح ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے، اور اس طرح ہمارے جو ہے اب تک 208 الفاظ ہو جائیں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 39,500 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ نماز کے حصے مکمل ہو چکے۔ اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر آپ نے رکنا نہیں ہے، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ مثلا قرآن کے نزول ہونے کا مقصد کیا ہے ہم دیکھیں گے آج۔ قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، سیکھنے کے طریقے اور کتنا سیکھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کتاب انزلنہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ کتابن، کتابن جو ہے جمع کا صیغہ ہے، کتاب کی جمع ہے کتابن۔ انزلنہ، اس کے ٹکڑے کیجئے۔ یہ جو آج کل ہم نے مشق شروع کی ہے یہ اس طرز پہ آیا ہے۔ انزلنہ، جی کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ہیں؟ نہیں 2 ٹکڑے ہیں۔ دو ہیں، انزلنا اور ہو۔ یہ جو آج کل میں آپ کو نئے ٹیبل سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اس پیٹرن پہ کہ ہو کو ملایا گیا انزلنا سے۔ الیکا، یہ بھی دیکھیں کتنے ٹکڑے ہیں۔ الیکا، کا کو ملایا گیا الا کے ساتھ۔ مبارکن، یہ جو ہے ایک ہی لفظ ہے، برکت والی۔ مبارکن 2 پیش آ رہے ہیں، اسم ہے۔ لیتدبروا، ہاں اس کے ٹکڑے کیجیے، یہ اکثر کوئز میں آیا کرتا ہے۔ لیتدبروا، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2 ہوں گے۔ لیتدبروا، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کتابن، یہ کتاب انزلنہ ہو، ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارک برکت والی ہے۔ کتاب جو ہے وہ واحد ہے اور کتب جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ انزلنہ ہو، ہم نے اتارا، انزلنہ اور ہو جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الیکا، یہ دیکھیں 2 ٹکڑے ہیں اس کے۔ الیکا، آپ کی طرف۔ مبارک، یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے عید مبارک وغیرہ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا،
جس رات پہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہو گیا. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پہ یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر طاقت بن گئے اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے. پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے وہ آگے رہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کے حصے کا جو ہے ترجمہ کریں. کتاب انزلنہ الیک مبارک. جی سسٹر شہناز آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. کتاب، یہ کتاب انزلناہ نازل کیا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن بابرکت ہے. ہاں جزاک اللہ. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. انزلنہ کا معنی بتائیے. اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے. اے بی سی ڈی. انزلنہ بی. ہم نے نازل کیا اسے. ہو کا صیغہ ہے اس میں. مبارکن کا معنی بتائیے. عظمت سے بھرا ہوا، برکتیں، برکت سے بھرا ہوا، برکت. اے بی سی ڈی. سی. برکت سے بھرا ہوا. آسمانوں سے قرآن نازل کیا گیا ہے اسرافیل کے ذریعے، میکائیل کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، عزازیل کے ذریعے. جی اے بی سی ڈی. سی. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں اس آیت کا. لیتدبروا آیاتہ. آئیے دیکھتے ہیں اس کے ٹکڑے. لی ایک ٹکڑا، یتدبروا یہ دوسرا ٹکڑا ہوا. لیتدبروا تاکہ وہ غور کریں. آیات، آیات جو ہے، آیت جو ہے وہ اس کی واحد ہے. آیت کی معنی ہوتا ہے نشانی، اور آیات اس کی جمع ہے. آیاتن اور آیات، اور ہو کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آیات ہی، اور اس کی آیات پر. کیا چلیں اس کا ترجمہ پہلے کر دیجیے پھر اگلے حصے کو لیتے ہیں ہم. جی سسٹر ناہید آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، پلیز آپ کر دیجیے اس کا ترجمہ. لیدبروا اس کا مطلب ہے کہ تاکہ وہ غور کریں آیات ہی، اس کی آیات پر. جزاک اللہ خیرہ. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. یتدبروا کا معنی بتائیے. تاکہ وہ سب غور کریں، تاکہ وہ سب درخواست دیں، تاکہ وہ سب بہتر کریں، تاکہ وہ سب یاد کریں. اے بی سی ڈی. اے. آیت کے دو معنی ہیں، آیت اور دستخط. آیتیں نشانی، نشانیاں. اے بی سی ڈی. بی اور سی، بی اور ڈی. ایک ہی آئے گا. ایک تو یہ اس نے خود بتا دیا نا کیا آیت، اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں نشانی. تو دو ہو گئے نا، میں نے ایک تو وہ خود بتا رہا ہے. اگلا حصہ ہے وَلِيَتَّذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وَلِيَتَّذَكَّرَ. ہاں جی اس کے بھی ٹکڑے کیجئے. یہ اس طرح کے لمبے لمبے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ کوئزوں میں آیا کرتے ہیں اکثر. جی 3 ٹکڑے. ولی وہ الگ ہے، لی یتذکر. ہاں یہ دیکھیے آپ نے درست فرمایا. وا معنی اور، لی معنی تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑیں. کون؟ اولو الالباب. اولو جو ہے یہ اس کی واحد ہوتا ہے اولی، اور اولو جو ہے اس کی جمع ہے والے. اس کے معنی ہوتا ہے والے. کیا؟ الباب. الباب لفظ نکلا ہے لب سے. لب کے معنی ہوتا ہے عقل، اور الباب جو ہے اس کی جمع ہے. یہ کوئی بتائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ الباب اسم. اسم. کیسے پتہ چلا؟ شروع میں الف کے ساتھ مطلب وہ لگا. الف نام. الف کے ساتھ نہیں، الف نام کے ساتھ ہو رہا ہے الف نام. یہ. ہاں یہ پہچان دیکھیے. آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا جو ہے ترجمہ کریں. یس شگفتہ آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے.
اچھا چلیں سسٹر نہید آپ ہی کر دیجیے. تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب. وہ میں نے الباب کو فالو نہیں کیا تھا, سوری آپ مجھے بتا دیں. اولو الباب, الباب میں الف لام آ رہا ہے, آپ نے الف کہا تھا, الف نشانی نہیں ہے, الف لام جو ہے اس کی اسم کی نشانی ہے. الباب الف لام. جی جی چلیے جزاک اللہ خیر سسٹر. لیتذکر کا جو ہے ترجمہ کیجئے, تاکہ وہ سب غور کریں, تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں, تاکہ وہ سب مطالعہ کریں, تاکہ وہ سب تلاوت کریں. ABCD بی تاکہ سب نصیحت پکڑیں. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے. نماز کی, ذکر و عبادت کی, تلاوت قرآن کی, تدبر اور تذکر کی. ABCD. قرآن سے مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے چاروں نماز اور تلاوت قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے. برکت کے معنی ہے یعنی اس سے جو اثرات ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. تو آئیے یہ دو لفظ ہیں تدبر اور تذکر, اس پہ غور کرتے ہیں. تدبر کے معنی ہے غور کرنا اور تذکر کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنا, اپنے زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. افسوس اس پہ ہے کسی کتاب میں ہوگا یہ, اس پر غور کیجیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے. یعنی کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جب آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو اس کا رائٹر ہے, آتھر, اسے پتہ چلے کہ دنیا میں اس فلاں بندہ جو اس نے میری کتاب پڑھنی شروع کر دی. یہ واحد کتاب ہے قرآن پاک کہ جیسے ہی کوئی اسے پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے آتھر اللہ تعالیٰ ہیں, اس کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں بندہ یا بندی جو ہے دنیا کے فلاں حصے میں اس نے اب اس کو اس وقت پڑھنا شروع کر دیا اور اس جگہ سے پڑھ رہا ہے. یہ اس کتاب کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ معجزہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس پہ پڑھنے لگتے ہیں, غور کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو ہے وہ غور کر رہا ہے یا کر رہی ہے, یا اسے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ ایک نظر ڈالتے ہیں, خبریں پڑھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جو آپ کی تعلیمی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اس کو آپ بڑے غور سے توجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو. کیوں؟ آپ کو اس کا ایگزام دینا ہوتا ہے, آپ کو اس کا وائوہ دینا ہوتا ہے, تو آپ اسے بڑی توجہ سے اور بڑی جو ہے گہرائی سے پڑھتے ہیں. غور اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ سنتے. تو ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے, خود سے غور کرنا ضروری ہے. دیکھیں تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. وہ کہتا ہے جب تک تیرے اندر جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ نازل نہ ہو, تو اس کا مطلب اپنے اندر نہ اتارے یعنی قرآن کا, تو تیری گراہ نہیں کھل سکتی ہے. چاہے تو راضی یعنی جو اتنا بڑا سائنسدان تھا اور اس نے جو کتاب اس وقت لکھی اس سے بڑی دنیا کی اس وقت کتاب کوئی نہیں تھی سرجری کی, اور نہ صاحب کشاف یعنی جس کو اکشاف ہو, جس کو پتہ چلے غیب کی چیز کا. کہتا ہے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اس وقت ہوگی جب تمہارے دل میں آئے گی. تو قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں؟ اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجیے. قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ چار طرح ہے. راست ہے یعنی ڈائریکٹ ہے, شخصی ہے یعنی پرسنل ذاتی ہے, طے شدہ ہے, اور متعلق ہے ریلیونٹ ہے. یہ چار چیزیں راست, شخصی, طے شدہ, متعلق. آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں. راست کے معنی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں, یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, انسان جب کسی بھی کیفیت میں ہوتا ہے, مطلب خوشی, غمی, دکھ, پریشانی کی حالت میں, اور اس وقت اس کے سامنے جو قرآن کا حصہ کھلتا ہے یا سنا جاتا ہے یا تلاوت ہوتا ہے, اس کے اندر اس کی اس پریشانی کا, اس کا دکھ کا, اس کی خوشی کا جو ہے وہ سبب اور اس کا علاج ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی پریشانی کی حالت میں گیا, اس نے مسجد میں امام کے پیچھے نماز کی نیت کی اور کھڑا ہو گیا. اب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے, کوئی فکر ہے, اس وقت وہ جو تلاوت قرآن پاک کی امام کرے گا, امام کو نہیں پتا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ امام سے اس وقت وہ کلام کا حصہ جو ہے تلاوت کراتا ہے جو اس بندے کا حل اس میں ہے. لیکن اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ امام کیا کہہ رہا ہے. آپ
کبھی غور کریں اس چیز پہ کہ آپ اپنی پریشانی کیفیت کی حالت میں قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھولیں، رینڈم کھولیں اور اس جگہ سے پڑھنا شروع کریں، اور جتنا حساب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ یہ بڑی ایک اس کی قرآن کی جو ہے عظمت ہے کہ یہ آپ کو زندہ کتاب ہے، آپ کو پڑھتا ہے اور آپ کو ہدایت اور راستہ بتاتا ہے۔ پورے اخلاق سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، راستہ سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن جب آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ قرآن آپ سے کیا کر رہا ہے؟ دوسری چیز ہے شخصی، جو آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے لیے، نہیں، قرآن ہمیشہ کے آنے والے وقت کے لیے اور ہر آخری انسان تک کے لیے ہے۔ چاہے دنیا جتنی ترقی کر جائے، قرآن کے معنی اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے مفہوم کے مطابق تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو سائنس کو نہیں معلوم تھی اور جو معلوم ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے اچھا فلاں تو ہمیں پہلے سے یہ بتا رہی ہے، فلاں یہ بتا رہی ہے، جب ہم آج دریافت کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے دریافت نہیں کی ہیں تو لیکن قرآن بتا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے غور کرنا۔ تیسری چیز جو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی ہے وہ ہے طے شدہ۔ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام اور پڑھنے والے کا نام۔ یعنی ہر آیت میں کہیں نہ کہیں کوئی مفہوم ہر انسان کے لیے ہے۔ ہاں، وہ مفہوم اس پہ اس وقت کھلتا ہے، اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے جب وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا جس کے لیے وہ آیت اس کے لیے مخصوص ہے۔ چوتھی چیز ہے متعلق۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں گے تو کیا وہ آپ سے پیاز کی قیمت بارے میں تو نہیں بات کرے گا نا، بلکہ وہ آپ کو تعلیم کے بارے میں بتائے گا، اچھے اسکول کے بارے میں، اچھی جو ہے ادارے کے بارے میں، تعلیم اچھی طریقے سے حاصل کرنے کے بارے میں آپ کو کوئی بات بتائے گا نا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر، یعنی یہ کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، آپ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیر متعلق ہو۔ ہاں، آپ کو سمجھ نہ آنا، آپ کو پتہ نہ چلنا، آپ کے علم کا محدود ہونا آپ کی رکاوٹ ہے۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے کہ آپ کو اس کے اندر اپنا پریشانی کا، اپنے خوشی کا، غمی کا جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو تعلق تو معلوم ہو گیا کہ یہ چار ہیں۔ تو لیجئے تدبر کو، یہاں پر ایک آدمی، عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ مطالعہ کریں، یعنی جتنا زیادہ جو ہے علم حاصل کرے گا قرآن کا، قرآن کے معنی الفاظ کا، قرآن فہمی کا، حدیث کا، اور پھر دوسرا تصور، پڑھنے کے بعد جو چیز معلوم ہوئی ہے اس پہ غور کرے، فکر کرے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں اس وقت مجھے اس یہ کیوں سنوایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا احساس کرے کہ میں جو ہے اب تک کیا کرتا رہا ہوں اور مجھے کیا کہہ رہا اللہ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں کرنے سے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ اور مطالعے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اور تصور سے یہ مراد ہے جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے کہ کتنی بڑی جو ہے کائنات ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی ہے اور ہم اس میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ رب العالمین کا ذکر ہو تو تمام مختلف جہانوں اور ان میں رہنے والی مخلوقات کا تصور کیجیے کہ اللہ نے کیسے کیسے دنیا اور عالم بنائی ہیں اور کیسی کیسی مخلوقیں ہیں وہاں۔ اور احساس سے یہ مراد ہے نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، اور اگر جو ہے وہ عذاب کا یا جو ہے وہ سزا کا کوئی ذکر ہو تو وہاں پہ ڈرنا چاہیے۔ یعنی جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ یہ احساسات جو ہے نا ہمیں ہونے چاہیے۔ تو آئیے گہرے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑھنے ہوئے پہ جو ہے عمل کرنے اور اپنا احتساب کرنے اور اپنی زندگی کے لیے جو ہے اس کے مطابق پلان بنانے اور دوسروں کو تبلیغ کرنے کی توفیق دے۔ آئیے تذکر کا ایک سادہ طریقہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا، یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں۔
दूसरा एहतसाब, गुजरे हुए दिन या हफ्ते का एहतसाब करना कि ये जो आयत या कुरान का हिस्सा मैंने पढ़ा है इसके मुताबिक मैंने क्या किया है, और फिर प्लान बनाएं कि अगले दिन या हफ्ते के लिए मैं आइंदा क्या करूंगा। तो ये जो है एक पूरा साइकिल है। दुआ में कुरान की हर आयत अमल के लिए दिल या अज़ा और हर अमल की इब्तिदा दुआ से, तदब्बर और तज़क्कर की तौफीक। एहतसाब से मुराद है मगर सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं। मसलन आपका बेटा 10वीं जमात में सिर्फ दुआएं करता रहे, ना किताब खोले ना स्कूल जाए, तो क्या वो पास होगा? नहीं होगा। आप जो है या वो देखेगा कि मैंने गुजरा वक्त या हफ्ता कैसे गुजार दिया, मैंने तो कुछ याद नहीं किया, तो अगले दिन या हफ्ते के लिए वो प्लान बनाएगा कि अच्छा आप नहीं पढ़ा था तो आप पढ़ लो। अगर आप प्लान बनाने में नाकाम है तो समझ लें आप नाकामी का प्लान जो है वो बना रहे हैं। मिसाल, खाना मगर चेक, आप प्लान तो ही बनाने खाना बनाना है, लेकिन आप खाने की बजाय जो है किताब को ही देखे जा रहे हैं, उसी में चेक के खाना कैसे पकता है, खाने की क्या चीजें होती है, उसकी तरकीब क्या है, जा क्या है, तरीका क्या है। तो क्या ऐसा करने से खाना बन जाएगा? नहीं, आपने प्लान बनाना है कि मैं खाना पकाऊंगा, उसके लिए ये सामान लाऊं और ये चीजें इस तरीके से तैयार करो और इस तरीके से जो है पकाना शुरू करूं। तो इज्तिमाई मामलात हो या फिक्री क्वाइद हो या कोई नया आइडिया आए तो उलमाए कराम से उसको चेक कर लीजिए कि आया ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। फिर असल काम हम जैसे आम आदमियों के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। मसलन ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक, इत्तबा, उसकी पैरवी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र आखिरत, जिक्र, इबादत, इखलाक, मामलात और दावत, तबलीग, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और टीम वर्क, इज्तिमाइयत, ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में आपने जो है वो प्लान बनाना होता है। अगली आयत मुबारका है, बल्कि आयत मुबारका नहीं, ये तो हदीस है। बल्लगु अन्नी वलौ आयाती, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लगु के मैंने होता है पहुंचा दो, अन्नी मुझसे, ये दो लफ्ज हैं अन और नी, अन्नी मुझसे, वलौ ये भी दो लफ्ज हैं लेकिन मिलके तर्जमा इसका एक ही बनता है अगरचे, आयात एक आयत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें मुझसे एक ही आयत भी पहुंचे तो वो भी दूसरों को पहुंचाओ। मतलब ये है कि आपने अपने तक इल्म को महदूद नहीं रखना, जो कुछ आपने सीखा पढ़ा वो दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं उसे दूसरों तक हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में जो है पहुंचाना है, उसमें अपना वक्त, पैसा और सलाहियत को लगाना है और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद करना है। अगले इस बात में आने वाली आयतों अज़कार को इसी तरह पढ़ना है, यानी हम हर आयत का गौर से मुताला करेंगे, तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे और एहसास के साथ पढ़ेंगे। आयत के मजमून के हिसाब से अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर उस दुआ की रोशनी में जो है वो गुजरे हुए जो है दिनों का एहतसाब करेंगे और अगले दिनों का प्लान बनाएंगे। जो हमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और उनकी नेकी का स्वाब हमको मिले। कुरान के हकूक़, पिछली आयत और दीगर कुरान की जो है आयत की रोशनी में हमारे ऊपर जो कुरान के हकूक़ हैं, एक तो ये ईमान लाना, यानी उस पर ईमान लाए, दूसरा उसको पढ़ना, तीसरा समझना, चौथा है उस पर तदब्बर करना, पांचवा है अमल करना। तो ये 5 जो है हकूक़ हैं कुरान के। नोट कीजिए, बगैर समझे तदब्बर और तज़क्कुर नहीं हो सकता, यानी मकसद नज़ूल पूरा नहीं हो सकता। आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए तो इंशाअल्लाह हम कुरान करीम सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे। आइए सवाल जवाब लेते हैं इस हदीस के। कुरान से शख्सी ताल्लुक का मतलब, कुरान की हर आयत मुसलमानों के लिए, कुरान की हर आयत मेरे लिए, कुरान की हर आयत उम्मा के लिए, कुरान की हर आयत दूसरों के लिए। ABCD। बी बी तदब्बर के बुनियादी पहलू क्या है? मुताला, एहसास, दुआ, मुताला, दुआ, एहसास, मुताला, तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहसास, तसव्वुर। ABCD। सी ये आपको जो हम मोनोग्राम दिखाते हैं हर 4-10 स्लाइडों के बाद, वो यही है। तज़क्कुर करने का बिल्कुल सादा तरीका, दुआ, एहतसाब, प्लान, मुताला, एहतसाब, प्लान, दुआ, एहसास, मुताला, दुआ, तसव्वुर, प्लान। ABC।
جی یہ وہ جو مونوگرام آپ کو ہم دکھاتے ہیں نا، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے دعا کریں، احتساب کریں، پلان بنائیں، اور چوتھا حصہ اس کا ہوتا ہے تبلیغ کریں۔ اب ہم لیتے ہیں بریک، ایک آج کال کے لیے گنجائش ہے اگر آپ میں سے کوئی اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لے، ورنہ پھر اگلے حصے پہ چلیں گے، اور اگر ان کے علاوہ سوالات ہیں وہ نوٹ رکھیے، وہ سوال جو آپ کے سیشن میں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے حصہ 7B میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہمارے پاس کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس ہوئی امر و نہی کے جو ہے کچھ نئے افعال ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے تمام دیکھنے، سننے، سوچنے، بولنے کی حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنائیں۔ اگر ساتھی نہیں ہے تو خود بلند آواز میں جو ہے اس کو دہرائیں تاکہ آپ کے کان اسے سن سکیں۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں اب ہمیں پتہ ہو جانی چاہیے، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے یہ دیکھا اکثر افعال جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، فعل، فتح، نصر، ضرب، اس کی مثالیں تھیں۔ فعل کی 3 اقسام سے ہم معرفت حاصل کر چکے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، فعل امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا۔ آئیے امر و نہی ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اس میں پہلے ہم گزشتہ جو اسباق ہیں ان میں سے کچھ حصہ لیتے ہیں۔ امر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے درخواست یا گزارش کی جاتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے سامنے والا تو اسے حکم دیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ کام کرو اور وہ چھوٹا ہے تو یہ اس کے لیے کیا حکم ہے، امر ہے۔ اور اگر کوئی بڑا ہے تو یہ کام کرو تو اس کا مطلب ہم اس سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نہیں جو ہے کیا ہے، وہ اس کے ذریعے کسی بھی جو ہے کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست، یعنی یہ امر کے الٹ ہو گیا۔ پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا، ہمارا جو ہے بنیادی ٹیبل ہے، یہ آپ QC1 میں اسے پکا کریں۔ تمام QC میں یہ ٹیبل آپ کا بنیاد ہوگا۔ کیا ہے؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اس کے مضارع کیا تھا؟ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد تھا امر اور جو ہے نہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ یس آپ میں سے کوئی اس پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا دے؟ یس کون دہرانا چاہے گا؟ چلیے جی سسٹر شگفتہ۔ جی فعلا جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ اب آگے فتح کا، یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یہاں سے دہرائیے اس لیے میں تیزی سے کرتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح فتح آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا۔ اس کا مضارع ہے یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو میں ہم سب کھولتے ہیں۔ امر نہیں ہے کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ اگلا ٹیبل جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کی دہرائی میں ہے نصرہ، اسے بھی میں تیزی سے گزار دوں گا۔
नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। इसका मुजारे है यनसुरू वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरू आप मदद करते हैं, अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। अमर और नहीं इसका था उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरू मत मदद करो। ये तो थे पिछले तोराई के टेबल। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। लक़द अलिमता के मायने बताइए, और अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, तहकीक तुम जानोगे, अलबत्ता तुम जानते हो। ABCD लक़द अलिमता, हाँ जी अलिमता ता का सीधा आया तुमने जाना, जबर अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। मैं यफ़अलु का तर्जुमा होगा एक से ज़ायद जो आपका इंतखाब कीजिए, जो करेगा, कौन करता है, जो किया। ABCD मैं यफ़अलु कौन करता है कौन कौन करेगा। करता है कौन करेगा, BC जो करेगा। सयजअलु के मायने बताइए। अनकरीब वो सब बनाएंगे, उन्होंने बनाया, अनकरीब उसने बनाया, अनकरीब वो बना देगा। ABCD अनकरीब उसने बनाया। अनकरीब बना देगा, माजी का सिरा नहीं है, ये मुदारे है। ये देखिए या इलामत मुदारे में आ रही है, तो वो बना देगा। आज का सबक जो है आइए देखते हैं। आज के सबक में हमारा पहला फेल जो हमने जिसका अमर और नहीं बनाना है वो है दराबा। इसका माजी था दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। और इसका मुदारे था यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। अमर और नहीं इसका था इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। चले जी दोहराइए, कौन दोहराएगा? चले से शुरू हो जाए, उसके बाद फिर 2 बंदे और करेंगे इसे। जी दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबू मारो, इदरिब मार, इदरिबू मार मारो। हाँ जी, कोई और भी इसे कराए, कौन कराएगा? जी सिस्टर फरा आपका नाम ऊपर है, आप कराना चाहेंगी? उनके बाद है हुदा कलीम, सिस्टर क्या आप दोहराएंगी? चले मिसेस इजाज आप दोहरा दीजिए। मिसेस इजाज अनम्यूट कीजिए और इस टेबल को जी दोहराइए। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यदरिबू वो मारता है या मारेगा, यदरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तदरिबू आप सब मारते हैं या मारेंगे, तदरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर ये तदरिबूना है लफ्ज, इसको देख लीजिएगा, तदरिबू नहीं होता, तदरिबूना। ओके जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसका अमर नहीं लेते हैं, इसका अमर नहीं है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जी कौन दोहराएगा? मिसेस आंसर प्लीज आप दोहरा दीजिए। अमर और नहीं अनम्यूट कीजिए। चले मिसेस इजाज आप ही दोहरा दीजिए, ये आप ही लिख रहा है टेबल।
चले इद्रिब इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मारो, ला तद्रिबू मत मारो। ओ सॉरी, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। हाँ, यही तो फर्क है, इसी के लिए तो हम इसे दोबारा दोहरा रहे हैं, वरना तो Yes. पिछली स्लाइड में आपने खुद इसको दोहराया था। Yes. तो चले इसी गुफ्ता इसको दोहराएं ताकि ये पक्का हो जाए पूरी क्लास। जी, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह खैर। चले अगला टेबल लेते हैं, बल्कि ये तो सवाल जवाब आ गया। इद्रिब क्या जवाब होगा? हाँ जी, इद्रिब मार, तू मार, क्या जवाब होगा? अद्रिबू, अद्रिब, अद्रिब, अद्रिबू, मैं मारूंगा। इद्रिबू जमा का सिक्का आ गया, नजरिबु क्या जवाब होगा? अद्रिबू, अद्रिबू अद्रिबू। नद्रिबू, नद्रिब कहाँ से गया? इद्रिब अकेला है, वाहिद है, तो नद्रिब जमा कहाँ से मैं लूंगा? इद्रिबुल कुर्रा, अजरिबुल हाँ जी, कुरा अद्रिबुल हाँ, अकेला आएगा अद्रिबुल कुर्रा। हाँ, अब आएगा इद्रिबुल कुर्रा, जमा के सीने के लिए क्या आएगा जवाब? नद्रिब नद्रिबुल हाँ, यहाँ नद्रिब, नद्रिब के मायने बताइए। बस उसने मारा, बस मैंने मारा, बस तुम मार, बस मदद करो, ABCD। अस्मार जवाब दीजिए। इद्रिबुल कुर्रा, सौफा नद्रिबुल कुर्रा, सौफा यद्रिबूनल कुर्रा, सौफा तद्रिबूनल कुर्रा, सौफा अद्रिबुल कुर्रा, ABCD। सीडी सौफा देखिए, ये है क्या? इद्रिबू ब्रदर, ये जमा का सीगा है, तो जवाब जमा का नद्रिबू से हम देंगे। चले आइए अगला टेबल लेते हैं। सामिया, ये तवज्जो से देखिएगा क्योंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए आसानी से के लिए दोहरा देता हूँ। सामिया, उसने सुना, सामिऊ, उन सब ने सुना, समिता, आपने, समितु, हम सब, मैंने सुना, समे तुम, आप सब ने सुना, समे ना, हम सब ने सुना। इसका मुतारे हमने सीखा था, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इसका अमर और नहीं बनता है, इस्म सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। चले जी, कौन कराएगा ये टेबल? चले सिस्टर नाहिद आप। समय आ उसने सुना, समय ऊ उन सब ने सुना, समय था आपने सुना, समय तू मैंने सुना, समय तुम आप सब ने सुना, समय ना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इसका इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और भी दोहरा दे ताकि ये टेबल पक्का हो जाए। ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है क्योंकि इसके जेर के नीचे जो है वो बहुत सारी एन के नीचे जेर आती है, इसलिए इसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा एहतियात से करते हैं। जी सिस्टर मिसेस इजाज कराइए सिस्टर। सामिया उसने सुना, सामेऊ उन सब ने सुना, सामेता आपने सुना, सामेतु मैंने सुना, सामेतुम आप सब ने सुना, सामेना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, तस्मा हम सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह। ये था नस्मा, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस पर ये पेश नजर नहीं आ रहा है लेकिन ये नस्माऊ का लफ्ज है। चले अभी किसी और को भी मौका देते हैं। कौन है देखते हैं क्लास में आज। हाँ जी, सिद्रा खुशी सुनाए जी सामिया का टेबल।
सामिया इसने सुना, सामेउ सबने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समेना हम सबने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। जज़ाकल्लाह खैरा। कमें जी कोई और भी दोहराना चाहता है इस टेबल को? अच्छा चले अगले टेबल पे शुगुफ्ता चले दोहरा दे, आपने अनम्यूट किया हुआ काफी देर से। समीआ दोहरा दीजिए। उसने सुना, जी जी, समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम सुना, समीना हम सब ने सुना, यसु आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउ सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। जज़ाकल्लाह खैर। ये अब आगे इसके मुदारे, चूंकि ये जो है मुदारे के बाद अमर और नहीं आ गया, अमर और नहीं जो है हम दोहरा रहे हैं इसलिए ये अहम है, इसको एक बार कोई दोहरा दे। जी कोई नया बंदा करे जिसने अब तक नहीं किया। चले ब्रदर, ब्रदर किधर गया, इधर नजर आ रहा था एक मुस्तफा। हाँ मुस्तफा, चले ब्रदर इस्माउ मुस्तफा। सुन, वालेकुम इस्माउ सलाम। सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। दोबारा करो, दोबारा करो ब्रदर। इस्मा सुन, हाँ इस्माउ अभी सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। पहली दफा आप इस इस्मा को इस्माऊ पढ़ गए थे, ये रिकॉर्डिंग में देख लेना बेशक। चले अगला जो है वो देखते हैं, सवाल जवाब है इस्मा। हाँ जी क्या जवाब होगा? इस्मा। अस्माउ, अस्माउ, हाँ अस्माऊ मैं सुनता हूँ, इस्माऊ जमा आ गया, तुम सब सुनो। नस्माउ, नस्माऊ, हम सब नस्माउ, नस्माऊ सुनो। इस्माउल कुरान, तू कुरान सुन। अस्माउल, अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान, वही जो अस्मा था उसके साथ कुरान का लफ्ज हो गया। इस्माउल कुरान, तुम सब कुरान सुनो। नस्माउल, नस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। नस्मो, बस ये याद रखना है इस्मा का अमर जो है जवाब हमेशा अस्माउ से होता है, इस्माउ का नस्माउ से। अब उसके साथ आप कोई भी लफ्ज लगा दे, जैद लगा दे, किताब लगा दे, कुरान लगा दे, अजान लगा दे, वही जवाब के अंदर रिपीट हो जाएगा। लेकिन मेन अल्फाज ये रहेंगे, इस्मा का अस्माउ, इस्मा का नस्माउ। ये देखिए इसमें भी इस्मा का अस्माउ आया, इस्माउ का नस्माउ, बाकी ये इजाफी लफ्ज कोई भी हो सकता है। ला तस्मू का मतलब है आप नहीं सुनते हैं, आपने नहीं सुना, वो सब नहीं सुनते, मत सुनो। ये BCD जी वो सब नहीं सुनते, आप नहीं सुनते, सुनो, मत तस्मू, मत सुनो। ये वो हम नहीं कहते थे अस्मा अस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ मत सुनो। मत सुनो, एक होता था ला तस्मा मत सुन, और जमा में क्या कहते थे मत सुनो, ये वो वाला है ला तस्मू। वह इज़ा समअू का तर्जमा कीजिए, और जब वो सब सुने, जब उन सब ने सुना, और जब उन सब ने सुना, और उन सब ने सुना। ABCD जी। वह इज़ा समअू, समअू जमा का सीगा है, और जब वो सब सुने, समअू जमा का सीगा है। इस्माउल कुरान का जवाब दीजिए। सौफा यस्माउल कुरान, सौफा तस्माउल कुरान, सौफा यस्माउल कुरान, सौफा नस्माउल कुरान। ABCD जी सौफा नस्माउल कुरान भी, सौफा नस्माउल कुरान। इस्मा का जमा का सीगा है, इसलिए नस्मा जमा का सीगा आएगा। आइए अगला टेबल देखते हैं। आलिमा, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतु आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। इसका मुदारे कोई कराएगा? हाँ जी कौन कराना चाहता है? सिस्टर इजाज, मिसिस इजाज, हाँ जी क्या आप ये इसका मुदारे करा सकती हैं आलिमा का?
यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। इसका अमर और नहीं। हाँ जी, कोई वॉलंटियर। इलम जान, इलमु जानो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जानो। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आइए देखते हैं। इलम जान, इलमु जानो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जानो। तो अब आप में से कौन इस पूरे टेबल को दोहराएगा? हाँ जी, इतने ज्यादा क्लास में बैठे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। चले सिस्टर नजमा, फिर आप ही मत करें, ये तो सारे जो है ना या तो नमाज पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं। हाँ सिस्टर नजमा, अलीमा का पूरा टेबल करा के दे हमें नंबर नहीं के साथ। आलिमा, हाँ चले 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 आप कराइए। ठीक है। आलिमा इसने जाना, आलिमु इन सब ने जाना, आलिमता मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आपने आलिमना हम सब ने जाना। यालमु वो जानता है, दोस्तों जैसे कर रहे हैं। हाँ, करते रहो यालमुना brother, वो यालमुना वो अब सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। एलम जान, एलमु जान लो, लातालम मत जान, लातालमु मत जान लो। हाँ कोई और कराना चाहे इस टेबल को? चले जी। हाँ 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 जी। तारिक जावेद, चलो ब्रदर आ जाए जी, आ जाए मत करें बेटा, मत करें। अनम्यूट कीजिए अपने आप को ब्रदर। हाँ आलिमा इसने जाना, आलिमु इन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। एलम जान, एलमु जान लो, लातालम मत जान, लातालमु मत जान लो। जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसका भी जो है अमर नहीं देखते हैं। चले जी, अमर नहीं कराएं। आपने हैंड रेज किया हुआ है मिसिस इजाद। एलम 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 जान, एलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी सिस्टर शगुफ्ता आप भी दोहराएं, आपने भी अनम्यूट किया हुआ है। जो अनम्यूट किया वो सर। जी। इलम जान, इलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। जज़ाकल्लाह। आगे अगला टेबल लेते हैं, बल्कि फेल के 4 नंबर। आइए ये हमारे जो है बुनियादी बाब हैं। अब बाब है इनका हमें पता ना चाहिए क्या है। फतहा यफ्तहु इफ्तह दूसरा बाब है। इसके बाद हाँ जी कौन सा आएगा दूसरा बाब? फतह के बाद कौन सा बाब आएगा? ज़रबा, दरबा, दराबा। दुराई, दुराई क्या होगा? दराबा का दुराई 4 उसके दरबा, दरबा, यदरिबु, दारबु, यदरिबु, इधर यहाँ तो नजर आया हुआ है। नजर ही का नासरा, कोई बात दारबा, उनसा, यदरिबु, इद्रिब। नहीं। और तीसरा है दराबा, दराबा यदरिबु इद्रिब। अब चौथा कौन सा है जो हमेशा मुझे भूल जाता है? समय हाँ समय हाँ, तुम तो समिया, या यस्माउ समिया यस्माउ इस्मा। इस्म। अभी आप गौर से देखें, इसमें तलफ्फुज के अंदर जो है ना हमने इसे याद करना है। और तवज्जो से सुने, प्लीज तवज्जो से सुने। फतहा यफ्तहु इफ्तह, नसरा यंसुरु उन्सुर, दरबा यद्रिबु इद्रिब, सामिआ यस्माउ इस्मा।
یہ جو پیش زیر زبر ہے ان کا تلفظ اصل میں جو ہے نا ہم نے یاد رکھنا ہے، ورنہ یہ تو سیدھے سادے جو ہے نا الفاظ ہیں. فتح یفتح افت، نصر ینصر سرو سرو انصر. یہ دیکھیں دونوں میں پیش کی آواز آئی ہے. ضربا یضرب اضرب، یضرب اور یہ جو ہے یضرب اور اضرب دونوں میں زیر کی آواز نکالنی ہے. سامعہ یسمع اسمع، سامعہ میں زیر کی آواز، یہ جو سرخ سرخ نشان لگائے نا یہ تلفظ میں اہم ہے. آئیے علم کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں جی جان لے، میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے. علم ABCD علم. جان لے. جان لے. اے علم. سوفا نعلم، سوفا علم، سوفا یعلم، سوفا اعلم. ABCD دی سوفا عالم، علم عالم. اگر چلے جی اگلا ٹیبل ہو گیا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے کیا عمل کیا. اس کا مضارع ہے یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے، تعملو آپ عمل کرتے، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. امر اور نہیں اس کا ہے کہ علم عمل کر، علم عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعمل مت عمل کرو. جی کون دہرائے گا آپ میں سے؟ پھر میں ہی کسی کو کہوں. چلے مسز اجاز آپ نے دوبارہ ہینڈ ریز کر لی ہے، آپ کرا دیجئے، پھر سسٹر ناہید کریں گے. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. چلے سسٹر ناہید آپ دہرا دیجیے ابھی. عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو، لا تعملو مت عمل کرو. I think پہلے والا میں لا تعمل میں مت عمل کر. بھائی مجھے بھی کچھ بولنے دو، میں نے بھی اپنی دیہڑی کھڑی کرنی ہے، اللہ میاں سے لینی ہے. اچھا اعمل اعملو، لا تعمل لا تعمل. چلے جی کون دہرائے گا؟ چلے سسٹر شگفتہ آپ رہے گی، آپ نے ابھی کیا ہوا ہے، چلو آپ دہرا دو اسے. جی ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ خیر. آئیے آگے چلتے ہیں، کام کی باتیں دیکھیں، اس سے پہلے سوال جواب لے لیتے ہیں. فعمل خیرن کے معنی بتائیے. پس عمل کر اچھا اور پس عمل بہتر ہے، پس میں عمل کرتا ہوں اچھا، پس اس نے عمل کیا اچھا. ABCD. جی اے گڈ. جواب دیے. اعمل صالحن سوف عملنا صالحن، سوف اعمل صالحن، سوف عملت صالحن، سوف یعمل صالحن. ABCD. عمل صالح. لا تعملوا شرن. جواب دیجئے. لا عملوا شرن، ما عملت شرن، لا نعمل شرن، لا يعمل شرن. ABCD. لا نعمل شرا. ہاں جمع کا صیغہ ہے تو لہذا نعمل پڑے گا. ماضی کے فعل کی جو پریکٹس ہم نے شروع کی ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا نصرہ اس کے معنی ہے اس نے مدد کی، اور اگر اس کے ساتھ اب ہم کم کا صیغہ لگا دیں، کم کے معنی ہوتا ہے تم، تو اس سے لفظ بن جاتا ہے نصرکم، تم اس نے مدد کی تم سب کی. نصرو ان سب نے مدد کی، اس کے ساتھ اگر کم لگا دے تو یہ بنے گا نصرکم، یعنی ان سب نے تم سب کی مدد کی.
नसरता तूने मदद की, आपने तुम का मदद सिरा मिला दें, ये क्या बनेगा नसरतुकुम, नसरतुकुम यानी तुमने तूने मदद तुम की, सब की मदद की। नसरतु, नसरतु जो है ये इसके मायने होते हैं मैंने मदद की। तो अगर इसके साथ हम सीगा कुम का मिलाए तो ये बनेगा नसरतुकुम। नसरतुकुम का मतलब है मैंने उन सब की मदद की। नसर तुम, इसके मायने होता है उन सब ने मदद की। अगर इसके साथ कुम का सीगा मिलाए तो ये बनेगा नसर तुकुम, तुम सब ने उसकी मदद की। नसरना, इसके साथ कुम मिला दे तो ये क्या बनेगा नसरना कुम, हम सब ने मदद की उनकी। आज आया था आयत में कौन सा था, अनजलना हु, अनजलना ये वाला सीगा आया था नसरना के पैटर्न में। अनजलना हमने नाजिल किया, हु उसको। ये देखिए ये कुरान में इस तरह आते हैं, ये जुग जुग के आते हैं, तो इसलिए ये आपको इनकी प्रैक्टिस। अगला सीगा है ना का, देखिए नाम मिलाते हैं नसरना, नसरा उसने मदद की, नाम को मिला दी तो क्या बोलेगा नसरना। ये देखिए इस पे नसरना, नसरना और नसराना में फर्क है। यहाँ पे नसरना में जज्म होता है, यहाँ पे जबर आ रहा है, ये थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। अगर ये जज्म आए तो इसका मतलब है नसरना हमने मदद की, और अगर ये नसराना उसने मदद की हमारी। देखिए कितना फर्क पड़ गया जबर और जज्म से। अगर जज्म आ रहा है तो उसका मतलब है हमने मदद की, और अगर जबर आ रहा है तो उसने हमारी मदद की। कितना फर्क है। नसरू उन सब ने मदद की, इसके साथ नाम लाने तो क्या बनता है नसरुना, नसरुना यानी उन सब ने हमारी मदद की। नसरता तूने मदद की, ना के साथ ये क्या बन जाएगा नसर तना, तूने हमारी मदद की। नसर तू मैंने, इसके साथ ना का सीधा मिलाए क्या बनेगा नसर तू ना, यानी मैंने हमारी सबकी मदद की। नसर तुम सब ने, नाम का सीधा मिलाए क्या बनेगा नसर तुमना, यानी तुम सब ने हमारी मदद की। अब ये नसर ना, इसके साथ ना को मिलाए तो क्या बनेगा नसर ना का जो है वो डबल हो जाएगा शर्त की वजह से। नसरना हमने हमारी मदद की। तो ये जो है सीरे हमने शुरू किए हुए थे, ये माजी के सीरे आज मुकम्मल हो गए। अगली क्लास से हम इंशाल्लाह इसी फेल के साथ जो है मुदारे के सीरे करेंगे। आइए जो हमने पढ़ा उसको तेजी से दोहरा ले। इद्रिब इद्रिबू, ला तद्रिब ला तद्रिबू, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ, इल्म इल्मू, ला तालम ला तालम। अगला है इमन इमनु, ला तामल ला तामल। आइए सवाल जवाब देखते हैं। इफ़अलू खैरन, तर्जमा कीजिए जी, क्या तर्जमा होगा इफ़अलू खैरन, आप सब अच्छा काम करो। इफ़अलू जमा का सीगा है, हुक्म है, अमर है। ला तस्मुल शर्रा, क्या जवाब होगा जमा का सीगा तस्मो, ला तस्मो नहीं है, अमर नहीं। सब शर सुने। आप लोग मत सुनो बुराई को। हाँ। वस्मा तिलावतुल कुराना, वस्मा तिलावतुल कुराना जी, अमर का सीरा है आ रहा है वाव के साथ। वस्मा और सुनो तिलावत कुरान। तो ये अस्मल तिलावतुल कुरान हो गया। वालमु अन्नल्लाह रहीम, जान लो कि अल्लाह बहुत रहीम है। आपका अमर का सीगा बन गया, और आप जान लो अल्लाह ताला को कि वो रहीम है। वालमु सालिहन वामलु, वाव को हटा के सीगे को पहचाने, जमा का सीगा है। आप सब जान लो कि वो और अमल करो, जाना अमल, ये अमल है, अमल अमल है। अच्छा। आप सब कुरान सुनो, इस्माउ कुराना, आप बुरा काम मत करो जी, क्या बनेगा तर्जमा ला तफअल शर्रन, आप सब अच्छा काम करो। इअमलू खैरन, आप सब उसको मत मारो। ला तद्रिबू, ये देखिए ये जो आजकल हम करें ना, ये उसमें तद्रिब हु का सिगा जो है वो तद्रिबू के साथ मिला है। और आप सब जान लो वाअलमू, अभी में जवाब दीजिए इद्रिबुल जालिम क्या होगा
सौफ अद्रिबु ला तामलु शर्रन, ला नामलु शर्रन, जमा का सिगा तामलु तो लिहाजा नामल हो जाएगा। इल्मुल हदीसा, या हाँ, कुरान इल्म। का लफ्ज लगा दे, इल्मुल कुरान बाज़ किताबों में वो दिया हुआ है। सौफा आलमुल हदीसा या सौफा आलमुल कुरान। इस्मुल कुरान है नस्मा जी। बिल्कुल। सौफा नस्मा। सौफा नस्मा। तो बेहतर, अदरवाइज नस्मुल कुरान ब्रदर सही है। ला तदरिबु अहदन, ला तदरिबु अहदन, तदरिब आया है, वाहिद का सिगा आया है। ला अदरिब, तदरिब अदरिब से जवाब देंगे। तो आइए अल्फाज को जो है याद करने का एक नुस्खा है, वो ये है कि हम मिसालों के साथ इन्हें याद करें। जैसे हमने कहा इन्ना के मानी क्या हैं, भूल जाता है, लेकिन अगर कहा इंशाअल्लाह फौरन कहते हैं अगर, तो ये क्या, ये मिसाल है। तो मिसालों के मानी साथ याद करने से क्या है, मानी जल्दी याद होते हैं, जल्दी याद आती हैं, और एक लफ्ज का मानी दूसरे लफ्ज में, या जैसे इन्ना और अन्ना का आपस में मिक्स नहीं हो सकता। तो लिहाजा हर मिसाल को जो इसमें है, नमाज से हम पढ़ते हैं क्योंकि आसान है, नमाज जानी पिछानी है, रूहानी और जज्बाती है, और बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, इसलिए हम जो है नमाज को जो है वो इब्तिदा करते हैं कुरान के समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास के इख्तिताम तक आपने 208 अल्फाज जो है पूरे कर लिए, जो तकरीबन 39,000 से ज़्यादा बार है। अपने साथ होमवर्क जो है करते रहें और टीचर बनने का जो है इरादा रखें। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज की क्लास जो इख्तिताम पे हुई, अब आपके सवाल और जवाब की तरफ आते हैं। आप